गल कर रहे सी कि जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे। सो वो जड़ा ठाकुर भाव वो जड़ा नियम है ना वो जर्रे जर्रे दे जो जड़ा नियम मौजूद जड़ा जड़ा नजर नहीं आ रहा ना गुरु साहब उन्होंने अंधा कहते हैं। क्योंकि हर जगह वो नियम जड़ा साडा जड़ा ना वो गुरु साहब एक जगह कहते ने गुरबाणी दे विच अंधे दी परिभाषा सो क्यों अंधा आखिए जे हुक्मो अंधा होए नानक हुक्म न बूझे अंधा कहिए सोए। कमाल दी अंधे दी एक डेफिनेशन दी है कि जड़ा रब्बों अन्ना हो गया अखा नहीं है ना फिजिकल जी बायोलॉजिकल अखा नहीं है तो कहते ने सो क्यों अंधा आखिए जो हुक्मो अंधा होए नानक हुक्म ना बूझे अंधा कहिए सोए। जिन्हों हुक्म नहीं बुझ रहा ना जिन्हों हुक्म पाओ वो नियम नजर नहीं आ रहा असली अंधा वो है। सो जो ठाकुर सद सदा हजूरे जेड़ा वो रब्बी नियम भाव हर जगह हर तेरे अंदर भी तेरे बाहर भी मौजूद है जे वो नजर ही नहीं आ रहा किसी को गुरु साहब उन्होंने अंधा कहते। भगत रविदास जी का एक शब्द है कहते सर्बे एक अनेके स्वामी घट सब घट भुगवै सोई। कह रविदास हाथ पै नेरे सहजे होए सो होए। कहते सर्बे एक अनेके स्वामी हर जगह ते स्वामी भाव रब्बी नियम जड़ा पसर रहा उदा पसारा सानू नजर आ रहा और इतना नेड़े है हाथ पे ने कह रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सो होए। हाँ जी ये शब्द आ गया साढ़े सामने। लास्ट पंक्ति है दी शब्द दी सर्वे एक अनेके स्वामी सब कट भुगवै सोई कह रविदास हाथ पै नेरे सहजे होए सो होई। कई बारी साढ़े कोल टाइम घट होंदा नहीं तो ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪੂਰਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ चलो थोड़ा ग्रामेटिकल एक चीज एकदम हुणे सामने आई है मेरे जेड़ा सर्वे एक अनेके स्वामी सब कट भुगवै सोई जो है ना ए भब्बे नू ना औंकड़ भी लगी है ते होड़ा भी लगा थोड़ा ए ग्रामेटिकल एक जड़ा चीज आ गई है सामने ते चलो इनू असीं क्लीयर कर लैने इनू जड़ा उच्चारण है उहदा भुगवे है लेकिन जो असीं अर्थ करन वेले ना इनू भोगवे क्योंकि एक्चुअल वर्ड जिहड़ा हैगा वो भोग हैगा ते वो इनू पढ़न वेले असीं भुगवे पढ़ांगे लेकिन जो असीं अर्थ करदे हां उदों भोगवे अर्थ भोग तो असीं इहदे अर्थ करदे हां। एक ग्रामर दी एक गल हैगी गुरबाणी दे सानू बड़े सारे इस तरह दी वर्ड मिलदे ने ते इहदे बारे भी असीं गल करांगे जदों कदी असीं ग्रामर दी क्लास लई ते बाई चांस सामने लफज आ गया ते मैं कहा चलो तुहाडे कई बार चीज साढ़े सामने आती है तो सानू कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्यों है इको वर्ड नू दो मात्रावां किस तरह हैगियां ते पढ़नी केड़ी है ते करना क्यों गलती ना ले या किस तरह है। सो एदा अर्थ जिहड़ा हैगा वो यही हैगा कि जदों असीं उच्चारण करना है उदों असीं भुगवे करना है जदों असीं अर्थ करना है तो असीं भोग तो अर्थ करना। सो कहण दा असीं जिहड़े अज दी जिहड़ी विचार है वो पूरी जिहड़ी विचार है ना वो इको डायरैक्शन वाल जा रही है वो है रब्बी नियम दे और पूरा गुरबाणी का कॉन्सैप्ट असीं समझ चुके हैं कि हर एक शब्द जिहड़ा ना सानू मल्टी मिलियन एंगल तो हुणे असीं पहले गल कर रहे सी एक शब्द आंदा ना कि कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे कुसैया कोई अलाए
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੜੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਵੇ ਤੀਰਤ, ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਵੇਦ, ਕੋਈ ਕਤੇਬ, ਕੋਈ ਓਡੇ ਨੀਲ, ਕੋਈ ਸਫੇਦ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੁਰਕ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਬਾਛੇ ਵਿਸ਼ਟ, ਕੋਈ ਸਰਹਿੰਦ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਸਟ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਭਨੂਰ ਕੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਥਾਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਹੀਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੀਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭਿਸ਼ਟ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਥਾਟ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਪਰਫਿਊਜ਼, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਅੰਧਾ ਜਨ ਦੂਰੇ, ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਤਿਸੇ ਬਿਸਾਰੈ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ। ਜਿਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਟਹਿਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਥ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵਨਿਧ ਪਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਪਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ। ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵਨਿਧ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ। ਸੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਰ ਪਦਾ, ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਹੈ ਉਹੀ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ। ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਤਿਸੇ ਬਸਾਰੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਟਹਿਲ ਭਾਵ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਗਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਦਰਗਾਹ, ਹੁਣ ਦਰਗਾਹ ਬੜੀ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਪਰਚੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਤਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਣਤ ਦੂਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਹਜੂਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣੇ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵੇ, ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪढ़ चुके हैं, क्या पढ़ी है, क्या गुनी है, क्या वेद पुराना सुनी है, पढ़े सुने क्या हुई, जो सहज ना मिले सोई। ਹੁਣ ਦਰਗਾਹ ਕਿਤਨਾ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਇਸੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਇਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ।
जाकी टहल पावे दरगे मान, तू अपने आप दे विच मान महसूस करेगा। जाकी टहल पावे दरगे मान, तिसे बिसारे मुगद अजान, सदा सदा एह भुल्लण हार, नानक राखण हार अपार। सदा सदा ए भुल्लण हार, ए कौन है? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਦੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਇੰਨੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਉਨ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਭੁੱਲਣਹਾਰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਲੇ ਸਾਰੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਤਿਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਗਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੜਾ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਿਓ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਨਤ ਦੂਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਧਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਗਧ ਤੇ ਅਜਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤਿਸੇ ਬਿਸਾਰੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਵਾਰ, ਮੂੜਾ, ਅੰਧਾ, ਮੁਗਧ, ਅਜਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਭੁੱਲਣਹਾਰ, ਇਹ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਦ ਅੰਤ ਜੋ ਰਾਖਣਹਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਦੇ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਰਾਖਣਹਾਰ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਰਾਖਣਹਾਰ ਅਪਾਰ ਭਾਵ ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਉਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਜਿਤਨਾ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਦਾ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਰਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਜ਼, ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਨੇ, 15 ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਤਮਕ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਤਨਾ ਜਿਤਨਾ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉसी ਰੱਬੀ ਦੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉसी ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉसी ਭਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਤਨਾ ਉਤਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ